विद्यार्थी मित्रो, बॅलन्स शीटचा प्रोफॉर्मा आज बघणार आहोत. तर पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बॅलन्स शीट. माय स्टूडेंट, see here, first we have to write name of company, balance sheet as at so and so date, particulars, first column, second column note, number, third column figures as at the end of the current reporting period, then figures as at the end of previous reporting period. In particulars, first heading is equities and liabilities of balance sheet. First we have to divided this balance sheet into 4 columns. First column particular, second column note, third column figures as at the end of the current reporting period, figures as at the end of the previous reporting period. My dear student, see first heading of balance sheet, equities and liabilities. It is a main heading. Then first heading of equities and liabilities is shareholders funds. A, share capital. B, reserve and surplus. C, money received against share warrants. Then second, share application money pending on allotment. Third, non-current liabilities. A, long-term borrowings. B, deferred tax liabilities net. C, other long-term liabilities. D, long-term provisions. Fourth, current liabilities. A, short-term borrowings. B, trade payables. C, other current liabilities. D, short-term provisions. Total. Dear students, we have to do the total of this part, and this part is liability part, totals. Then second part is assets. First, non-current assets. A, fixed assets. 1, tangible asset. Second, intangible asset. Third, capital working progress. Fourth, intangible assets under development. B, non-current investment. C, deferred tax assets net. D, long-term loans and advances. E, other non-current assets. The second part, current assets. A, current investments. B, inventories. C, trade receivables. D, cash and cash equivalents. E, short-term loans and advances. F, other current assets. Dear students, we have to prepare the notes of balance sheet. First note, share capital. In share capital, authorized share capital, share of rupees dash dash each. Then issued share capital, share of rupees dash dash each. Then subscribed shares of rupees dash dash each less calls in arrears by directors, officers, others and forfeited shares. मित्रो, हा भाग शेअर कॅपिटलचा नोट नंबर 1 मध्ये येतो आणि हाच बॅलन्स शीटला सुद्धा नोट नंबर फर्स्ट साठी इथे घेतला जातो. देन नोट सेकंड, रिझर्व अँड सरप्लस, कॅपिटल रिझर्व, कॅपिटल रिडम्पशन रिझर्व,
securities premium, debenture redemption reserve, revaluation reserve, share option outstanding, other reserves, surplus, balance in statement of profit and loss account. Then opening balance, add profit for the year less transfer to reserve less used for bonus shares less interim dividend, closing balance. मित्रांनो, रिझर्व्ह अँड सरप्लस या हेडिंगमध्ये कॅपिटल रिझर्व्ह, रिडम्शन रिझर्व्ह, सिक्युरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्शन रिझर्व्ह, रिव्हॅल्युएशन रिझर्व्ह, शेअर ऑप्शन आउटस्टँडिंग, अदर रिझर्व्ह, सरप्लस आणि बॅलन्सिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, जे आपण फायनल फिनान्शियल स्टेटमेंट बनवतो आणि त्या फिनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट हे एक स्टेटमेंट आहे आणि त्या स्टेटमेंटचा ओपनिंग बॅलन्स त्याच्यामध्ये आपल्याला ॲड करावा लागतो. त्याच्यानंतर लेस ट्रान्सफर ऑफ रिझर्व्हसाठी आपण प्रॉफिटपैकी काही भाग ट्रान्सफर करत असतो. त्याच्यानंतर बोनससाठी आपण काही वापरत असतो, तोही भाग त्यातनं लेस करावा लागतो. इंटेरियम डिव्हिडंड जर आपण डिक्लेअर केला असेल तर इंटेरियम डिव्हिडंडही वजा करावा लागतो. आणि जो क्लोजिंग बॅलन्स आहे तो क्लोजिंग बॅलन्स आपण बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करत असतो. नोट नंबर 3, लॉंग टर्म बॉरोइंग्स. लॉंग टर्म बॉरोइंग्समध्ये येणारे घटक हे म्हणजे दीर्घकाळासाठी या लॅबिलिटीज असतात. दीर्घकाळासाठी आपल्याला भांडवल गोळा करण्याचा हा एक मार्ग आहे. त्यामध्ये बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, टर्म लोन्स, बँक्स अँड अदर्स. देन डिफर्ड पेमेंट लॅबिलिटीज, डिपॉझिट्स, पब्लिक डिपॉझिट्स, इंटर कॉर्पोरेट loans and advances from related parties, long-term maturities of financial lease obligations, other loans and advances. हेही घटक 3 नंबरच्या लॉंग टर्म बॉरोइंग ह्या हेडिंग खाली किंवा या नोटमध्येच येणारे घटक आहेत. त्यानंतर नोट नंबर 4, अदर लॉंग टर्म लॅबिलिटीज. या लॉंग टर्म लॅबिलिटीजमध्ये येणारे घटक आहेत अदर लॉंग टर्म लॅबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, अदर पेबल्स, ट्रेड डिपॉझिट्स, सिक्युरिटी डिपॉझिट्स. नोट नंबर 5, लॉंग टर्म प्रोव्हिजन्स. काही भविष्यकाळासाठी लॉंग टर्म अशा काही प्रोव्हिजन केलेल्या असेल तर त्या तरतुदी केलेल्या असतील तर त्या तरतुदी लॉंग टर्म प्रोव्हिजन्समध्ये येतात. आणि प्रोव्हिजन फॉर एम्प्लॉई बेनिफिट्स म्हणजे कामगारांसाठी, कर्मचाऱ्यांसाठी काही देणी देण्यासाठी काही प्रोव्हिजन केले असतील तर त्याच्यानंतर अदर काही असतात, प्रोव्हिजन्स फॉर वॉरंटीज. नोट 6, शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स, लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड. फर्स्ट, बँक्स, अदर पार्टीज, लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, डिपॉझिट्स, अदर लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस. आणि शॉर्ट कालावधीसाठी, थोड्या कालावधीसाठी जे काही लोन्स वगैरे रिपेमेंट असतात ते रिपेमेंट्स येणारे बँकेकडचे असतील, अदर पार्टी जे असतील, लोन्स अँड ॲडव्हान्सेसमधील असतील, काही डिपॉझिटमधला भाग असेल, अदर लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस असतील तर ते आपल्याला नोट नंबर 6 शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स या हेडिंगखाली विचारात घ्यावे लागतात. आणि या सर्व नोट्स आहेत, या नोटची टोटल ही बॅलन्स शीटला शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स या हेडिंगमध्ये येते. नोट नंबर 7, ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल ह्या करंट लॅबिलिटी स्वरूपाच्या लॅबिलिटीज आहेत आणि ह्या ट्रेड पेबल्समध्ये येणाऱ्या दोन्ही लॅबिलिटीज बॅलन्स शीटला ट्रेड पेबल म्हणून टोटलमध्ये जातात. नोट अदर करंट लॅबिलिटीज, करंट मॅच्युरिटीज ऑफ लॉंग टर्म डेब्ट्स, current maturities of finance lease obligations, interest accrued but not due on borrowings, interest accrued and due on borrowings, income received in advance, unpaid dividend, application money received for allotment of securities and due for refunds, interest accrued on the above, unpaid mature deposits, interest accrued thereon, calls in advance, non-trade payables, tax payables. विद्यार्थी मित्रो,
करंट मॅच्युरिटीज लॉंग टर्म डेब्ट हा घटक अदर करंट लायबिलिटीजमध्ये येणार असून त्यामध्ये मॅच्युरिटी फायनान्स लीज म्हणजे काही लीजवर काही गोष्टी घेतलेल्या असेल त्याचं जर मॅच्युरिटी डेटा येत असेल तर अशा प्रकारची लायबिलिटी ह्या घटकाखाली येते. ॲक्रूड काही बट नॉट ड्यू बॉरोइंग्स काही बॉरोइंग्ज असतील त्याही, त्याच्यानंतर ॲक्रूड अँड ड्यू ऑन बॉरोइंग्स अशा विविध प्रकारच्या लायबिलिटीज टॅक्स पेबलपर्यंतच्या आहेत आणि ह्या सर्व अदर करंट लायबिलिटीज या हेडिंगमध्ये बॅलन्स शीटला येतात. नोट नंबर 9 शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन्स फॉर एम्प्लॉई बेनिफिट्स, प्रोव्हिजन्स फॉर इन्कम टॅक्स. शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्ज या हेडिंगमध्ये जी टोटल येते ही टोटल बॅलन्स शीटला शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन्सच्या समोर बॅलन्स शीटला आपल्याला दर्शवावी लागते. नोट नंबर 10 टँजिबल ॲसेट्स. मित्रहो, टँजिबल ॲसेट आपल्याला माहीत आहे की ज्या मालमत्ता असतात ज्या मालमत्तांना आपण स्पर्श करू शकतो, ज्या डोळ्यांनी पाहू शकतो अशा मालमत्तांना आपण टँजिबल ॲसेट्स म्हणतो. म्हणजे विच इज वी कॅन सी अँड टच लाईक धीस ॲसेट्स. मित्रांनो, इथे आपल्याला टँजिबल ॲसेटचा विचार करत असताना वर्षाच्या अखेरीस आपल्याकडे टँजिबल ॲसेट किती आहे हे पाहताना आपल्याला इथे नोट बनवावी लागते आणि या नोटला 10 भागामध्ये डिवाइड केलेलं आहे. इट इज डिवायडेड इंटू 10 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज डिवायडेड इंटू 10 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट्स इज assets parts. Second parts is original cost at the beginning, additional during the year, disposal during the year, original cost at the end, total depreciation at the beginning, depreciation for the year, depreciation on asset disposal of, total depreciation at the end, net at the end. मित्रो, लक्ष द्या, सुरुवातीला ॲसेटचा बॅलन्स उदाहरणार्थ आपण इथे लक्षात घेऊ. लँडचा जो ओरिजिनल कॉस्ट असेल ज्याची मूळ किंमत आहे ही मूळ किंमत ओरिजिनल कॉस्टमध्ये आपल्याला लिहावी लागेल आणि जर त्याच आर्थिक वर्षामध्ये आपण काही ॲसेट खरेदी केली असेल तर ती ॲसेट आपल्याला ॲडिशनल ड्युरिंग द इयर यामध्ये ती घ्यावी लागेल. त्यानंतर डिस्पोजल ड्युरिंग द इयर हा घटक आपण काही ॲसेट विकली असेल, काढून टाकली असेल तर ती 4 नंबरच्या पार्टमध्ये येते आणि ओरिजिनल कॉस्ट ॲट द एंड हा 5 नंबरचा पार्टचा भाग आपल्याला मिळवण्यासाठी भाग 2, भाग 3 याची बेरीज करावी आणि त्यातून चौथा भाग डिस्पोजल ड्युरिंग द इयर वजा केल्यानंतर ओरिजिनल कॉस्ट ॲट द एंड ऑफ द इयर आपल्याला मिळेल. त्यानंतर टोटल डिप्रिशिएशन वर्षाच्या अखेरीस आपल्याला संबंधित ॲसेटवर जे डिप्रिशिएशन आपल्याला काढावायचं आहे ते ओरिजिनल ॲसेट आणि ॲडिशनल ॲसेट्स असं मिळून 6 नंबरच्या पार्टमध्ये टोटल डिप्रिशिएशन येईल. डिप्रिशिएशन फॉर द इयर हे 7 पार्टमध्ये येईल. डिप्रिशिएशन ऑन दी ॲसेट डिस्पोजल ऑफ आणि ज्याचं डिस्पोज करून टाकलेली आहे त्याचं 8मध्ये येईल आणि टोटल डिप्रिशिएशन ॲट द एंड म्हणजे इथे कॅल्क्युलेशन करता 6 भाग 6 आणि 7 याची बेरीज यामधून 8 भाग वजा केल्यानंतर आपल्याला 9व्या भागाची जी टोटल आपल्याला इथे मिळू शकेल आणि नेट ॲसेट ॲट द एंड म्हणजे पार्ट नंबर 5 याची वजाबाकी ही आपल्याला 10 भागामध्ये मिळेल. अशीच प्रोसिजर आपल्याला प्रत्येक ॲसेटसाठी विचारात घ्यावी लागेल. इथे लँडसाठी आपण हा संदर्भ घेतला आहे, बिल्डिंगसाठी त्याचप्रमाणे, प्लांट अँड मशिनरी त्यासाठी, इक्विपमेंटच्यासाठी सुद्धा तोच भाग, व्हेकलसाठीही त्याच पद्धतीने आणि ॲसेट्स अंडर द लीज यासाठी सुद्धा आपल्याला वरील प्रकारची प्रक्रिया किंवा प्रोसेस विचारात घ्यावी लागेल. इंटँजिबल ॲसेट्स. इंटँजिबल ॲसेट इज लाईक अ फिक्स ॲसेट बट इट इज अ इंटँजिबल. व्हॉट इज इंटँजिबल ॲसेट? इंटँजिबल ॲसेट इज ॲसेट वी कॅन्ट सी अँड टच टू धिस ॲसेट. ही ॲसेट अशा प्रकारची आहे की हिला आपण स्पर्श करू शकत नाही आणि पाहूही शकत नाही, परंतु ह्या ॲसेट तिचं अस्तित्व हे बॅलन्स शीटमध्ये दर्शवत असते. आता पहा, हे
विचारात घेताना यालाही 10 पार्टमध्ये डिव्हाइड केलेलं आहे. ॲसेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट ॲट द एंड, ॲट द बिगिनिंग, ॲडिशनल ड्युरिंग द इयर, डिस्पोजल ड्युरिंग द इयर, ओरिजिनल कॉस्ट ॲट द एंड, टोटल डिप्रिशिएशन, depreciation for the year, depreciation on the asset disposed of, total depreciation, net at the end. म्हणजे वरील प्रमाणेच याही पार्टमध्ये आपल्याला त्याचप्रमाणे प्रक्रिया किंवा त्याचप्रमाणे प्रोसेस विचारात घ्यावी लागते. पहा इथे आपल्याला गुडविल दिलेलं आहे, ब्रँड्स, ट्रेडमार्क्स, कम्प्युटर सॉफ्टवेअर, मास्ट हेड्स अँड पब्लिशिंग टायटल्स, मायनिंग राईट्स, copyrights, patents, receipts, formulae, model design, prototypes, license and franchise. मित्रांनो इथे विविध प्रकारच्या अप्रत्यक्ष अशा प्रकारे आपल्याला न दिसणाऱ्या अदृश्य मालमत्ता आहेत. नावलौकिक असेल, ब्रँड असेल, ट्रेडमार्क असेल, कम्प्युटर सॉफ्टवेअर असेल, या प्रकारचे विविध प्रकारच्या ॲसेट्स इथे फ्रँचायझीपर्यंत, लायसन्स अँड फ्रँचायझीपर्यंतच्या दिलेल्या आहेत. देन नोट नंबर 12, नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट, ट्रेड इन्व्हेस्टमेंट, इन्व्हेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्व्हेस्टमेंट इक्विटी शेअर्स, इन्व्हेस्टमेंट इन प्रेफरन्स शेअर्स, इन्व्हेस्टमेंट इन गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज, इन्व्हेस्टमेंट इन ट्रस्ट सिक्युरिटीज, इन्व्हेस्टमेंट इन डिबेंचर बॉन्ड्स, इन्व्हेस्टमेंट इन म्युच्युअल फंड्स, इन्व्हेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म्स, अदर नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट. मित्र, नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंटचा विचार करत असताना यामध्ये या व्यवसायाने किंवा व्यवसाय संस्थेने किंवा त्या कंपनीने केलेल्या गुंतवणुका असतात, त्या गुंतवणुका प्रॉपर्टीमध्ये असतील, सामान्य भागात असेल, अग्रहक्काच्या भागात असेल, गव्हर्नमेंटच्या सिक्युरिटीमध्ये असेल, ट्रस्ट सिक्युरिटीमध्ये असेल, अशा प्रकारच्या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये येतात. लॉंग टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस, कॅपिटल ॲडव्हान्सेस, सिक्युरिटी डिपॉझिट्स, लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस टू रिलेटेड पार्टीज, अदर लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस, ॲडव्हान्स टॅक्स, CNVAT, क्रेडिट रिसिवेबल्स, वॅट, क्रेडिट रिसिवेबल्स, सर्व्हिस टॅक्स, क्रेडिट रिसिवेबल्स, हे सर्व घटक लॉंग टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेसमध्ये येणारे आहेत. त्याच्यानंतर नोट नंबर 14, अदर नॉन करंट ॲसेट्स, इतर ज्या करंट ॲसेट नाहीत अशा, लॉंग टर्म ट्रेड रिसिवेबल्स, अदर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिव्हेंचर्स, अमलगमेशन ॲडजस्टमेंट अकाउंट, हे सर्व घटक अदर नॉन करंट ॲसेट्समध्ये येणारे आहेत. नोट नंबर 15, करंट इन्व्हेस्टमेंट, इन्व्हेस्टमेंट इन इक्विटी शेअर्स, प्रेफरन्स शेअर्स, गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज, ट्रस्ट सिक्युरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्युच्युअल फंड्स, पार्टनरशिप फर्म्स, अदर इन्व्हेस्टमेंट्स, या सर्व करंट इन्व्हेस्टमेंटमध्ये येणारे घटक आहेत. याची टोटल करंट इन्व्हेस्टमेंट म्हणून बॅलन्स शीटला जात असते. नॉन करंट नोट इन्व्हेंटरीज, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स अँड स्पेअर्स, लूज टूल्स, अदर्स. इन्व्हेंटरी या पार्टमध्ये येणारे हे भाग आहेत. कच्चा माल असेल, उत्पादन प्रक्रियेतला माल असेल, तयार माल असेल, स्टोअरमधला काही स्पेअर स्पॉट्स असतील आणि लूज टूल्स काही असतील, सुटे भाग आणि इतर काही घटक असे मिळून ह्याची टोटल ही बॅलन्स शीटला इन्व्हेंटरीज या हेडिंगखाली जाईल. नोट नंबर 17, ट्रेड रिसिवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स, लेस प्रोव्हिजन फॉर डाऊटफुल डेट्स, बिल्स रिसिवेबल्स. पहा, ट्रेड रिसिवेबल्स म्हणजे इथे उधारीची विक्री हा भाग येतो आणि त्याच्यामध्ये डेटर्स मधून काही डाऊटफुल्स की ज्यावर काही प्रोव्हिजन केलेले आहेत आणि ती उधारी येण्याची शक्यता नाही, अशा काही डाऊटफुल्स वजा केले जातात आणि त्यानंतर नेट डेटर्सचे या नोटमध्ये घेतले जातात. त्याच्यानंतर बिल्स रिसिवेबल. नोट नंबर 18, कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट्स, कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट्स, बँक बॅलन्स, चेक, ड्राफ्ट्स ऑन हँड, कॅश बॅलन्स, अदर बँक बॅलन्स, मार्जिन मनी डिपॉझिट्स,
security against borrowings, guarantee and other commitments. पहा, व्यवसायाकडे काही चेक्स असतील, रोख कॅश असेल, बँक बॅलन्स असेल, कॅश बॅलन्स असेल, अदर बँक बॅलन्स असेल, मार्जिन मनी डिपॉझिट असेल, सिक्युरिटी काही असतील बॉरोइंगच्या अगेन्स्ट आणि गॅरंटी काही असेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टी कॅश अँड कॅश इक्विव्हलंट ह्या घटकाखाली येतात आणि हे सगळे घटक त्यांची बेरीज ही बॅलन्स शीटला जाईल. नोट नंबर 19, शॉर्ट टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस. लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस टू रिलेटेड पार्टीज, प्रीपेड एक्सपेन्सेस, टॅक्स रिफंड रिसिवेबल्स. नोट नंबर 20, other current assets, non-trade receivables, unamortized expenditure, unbilled revenue. अशा प्रकारचे घटक यामध्ये येतात. These 20 headings are concerning to balance sheet. We are going to learn the form of statement of profit and loss account. Name of the company, XYZ dash dash whatever. Profit and loss statement for the year ended dash dash year. Now we are going to learn the statement of profit and loss account. It is divided in 5 parts. First is number, particulars, note, figure for the current reporting period, figures for the previous reporting period. First is the revenue from operation. Now this is a balance of note first of profit and loss account. Then second, other income. It is added to revenue from operation. Then third heading is a total revenue. 1 plus 2 is equal to total revenue. Fourth, expenses. Cost of material consumed, purchases plus stock in trade, change in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade. It is a fourth number. Then employee benefit expenses, finance cost, depreciation and amortization expenses, other expenses. Actually these factors comes from concerning note. Fifth, profit before exceptional and extraordinary items and tax. It is ascertained from third number point minus 4 number. Then sixth, exceptional items. Then seventh, profit before extraordinary items and tax, number 5 minus number 6. Then 7th, extraordinary items. 10th, profit before tax, 0.7th minus 0.8 is equal to profit before tax. Then 10th, tax expenses. First, current tax. Second, deferred tax. 9th point, profit or loss for the period from continuing operation. Here we can ascertain by the 0.7 minus 0.8. Then 12th, profit or loss from discontinuing operation. Then 13, tax expenses of discontinuing operation. 14, profit or loss from discontinued operations after tax. It is ascertained through the number 12 minus 13. Then 15, profit and loss for the period 11 plus 14. Then 16, earning per equity share. First, basis, then second, diluted.
All these parts are comes from following notes. You see, note number first, revenue from operation. First, sale of goods. Second, sale of services. Third, trading commission. Fourth, लेस एक्साइज ड्युटीज. उत्पन्नाचे मार्ग आहेत, माल विकून आलेल्या, काही सर्व्हिस विकून आलेला, ट्रेडिंग कमिशन मिळालेलं आणि त्यातनं एक्साइज ड्युटी वजा केल्यानंतर तुम्हाला रिव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हा घटक मिळतो. आणि ही नोट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला 1 नंबर नोटमध्ये सुरुवातीलाच रिव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ह्या हेडिंगखाली येते. नोट सेकंड, अदर इन्कम्स. इंटरेस्ट इन्कम इन केस ऑफ कंपनी. काही कंपनीने गुंतवणुका केलेल्या असतील, त्या गुंतवणुकावर त्यांना ते इंटरेस्ट मिळालेलं असतं. देन डिव्हिडंड सबसिडरी कंपनी. डिव्हिडंड फ्रॉम कंपनीज अदर दॅन सबसिडरी कंपनी. नेट गेन ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. नेट गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट. अदर नॉन ऑपरेटिंग इन्कम्स. यामध्ये बघा विद्यार्थी मित्र, इंटरेस्ट इन्कम मिळू शकतं, कारण कंपनीने काही इतरत्र गुंतवणूक केलेली असेल, त्या गुंतवणुकीवर डिव्हिडंडही मिळू शकतो. जर इतर कंपन्यांचे शेअर्स काही घेतलेले असतील, म्हणजे सबसिडरी कंपनी आपल्या. डिव्हिडंड फ्रॉम कंपनीज अदर दॅन सबसिडरी कंपनी. सबसिडरी कंपनी व्यतिरिक्त इतर कंपन्यांचे शेअर्स असतील तर त्यावरही डिव्हिडंड मिळू शकतो. आणि नफा तो कशावरील, तर कंपनीने काही इन्व्हेस्टमेंट केली असेल आणि ती इन्व्हेस्टमेंट विकली असेल आणि विकताना त्यामध्ये प्रॉफिट झाला असेल तर. आणि फिक्स असेटही विकून त्यावर काही गेन किंवा काही फायदा झाला असेल, निव्वळ नफा मिळालेला असेल, तोही नफा. आणि इतर काही नॉन ऑपरेटिंग इन्कम मिळालेलं असेल, की जे व्यवसाय करण्याव्यतिरिक्त मिळालेलं उत्पन्न असतं. नोट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम्ड. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. ॲड परचेसेस ऑफ मटेरियल्स. ॲड कॅरेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स. मित्र, इथे मटेरियल कन्झ्युम्ड म्हणजे उत्पादन प्रक्रियेसाठी लागणारा कच्चा माल इथे खरेदी केलेला असतं, मटेरियल खरेदी केलेलं असतं. त्यामध्ये ओपनिंग स्टॉक जी आरंभीची शिल्लक, त्यामध्ये ॲड खरेदी. आणि खरेदी करत असताना खरेदीवर करावं लागलेलं भाडं, ते भाडं त्यामध्ये मिळवलं जातं. आणि त्यानंतर त्यातला क्लोजिंग स्टॉक असतो, तो क्लोजिंग स्टॉक वजा करून नेट जो घटक येईल मटेरियल कन्झ्युम्ड या स्वरूपामध्ये तो आपल्याला विचारात घ्यावा लागतो. नोट नंबर 4, चेंज इन इन्व्हेंटरीज. त्या आर्थिक वर्षामध्ये आपला स्टॉक काही बदललेला आहे का. इन्व्हेंटरी हा स्टॉकचाच भाग आहे. इन्व्हेंटरीमध्ये पास्ट इयर आणि प्रेझेंट इयर यामध्ये जर इन्व्हेंटरी वाढली असेल तर वाढलेली इन्व्हेंटरी, किंवा कमी झाली असेल तर कमी झालेली इन्व्हेंटरी, यामधला फरक जो असतो चेंज इन इन्व्हेंटरी, ती कदाचित मायनस असू शकते किंवा प्लसही असू शकते. अशा 2 स्वरूपामध्ये इथे आपल्याला इन्व्हेंटरीतला चेंज किंवा बदल दाखवावा लागतो. नोट नंबर 5, एम्प्लॉई बेनिफिट्स. कंपनीकडे जे काम करणारे कामगार असतात त्यांना काही आपण सुविधा देत असतो, त्या सुविधांचा विचार इथे केला जातो. मग कामगारांना दिली जाणारे मजुरी, पगार असेल, मजुरी असेल, कॉन्ट्रीब्युशन PFच्या संदर्भातला असेल, भविष्य निर्वाह निधी, कॉन्ट्रीब्युशन टू अदर फंड्स, इतर फंड्सच्या संदर्भातला कॉन्ट्रीब्युशन असेल त्याचं, एक्सपेन्सेस ऑन ESOP, एक्सपेन्सेस ऑन ESPF, एम्प्लॉई वेलफेअर एक्सपेन्सेस. अशा विविध घटकांना आपण एम्प्लॉई बेनिफिट्स या हेडिंगखाली विचारात घेतो. त्यानंतर नोट नंबर 6, फायनान्स कॉस्ट. इंटरेस्ट ऑन बोरिंग फ्रॉम बँक्स. बँकेकडनं काही तुम्ही पैसे घेतलेले असतील कर्ज स्वरूपामध्ये वगैरे. इंटरेस्ट ऑन, त्यावरील व्याज. इंटरेस्ट ऑन बोरिंग फ्रॉम अदर्स, इतरांकडनं घेतल्यानं त्यावरचे व्याज. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. फायनान्स चार्ज ऑन लीज फायनान्सिंग. इंटरेस्ट लीव्ज बाय टॅक्स डिपार्टमेंट्स. कमिटमेंट चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, नेट गेन ऑब्लिक लॉस ऑन फॉरेन करन्सी ट्रान्झॅक्शन्स. परकीय जी गुंतवणूक असेल आणि त्या गुंतवणुकीत परकीय चलन आणि त्याबद्दल काही
लॉस असेल किंवा गेन असेल तोही घटक इथे विचारात घेतला जातो फायनान्स कॉस्टमध्ये. हे वरील घटक फायनान्स कॉस्टमध्ये येणारे आहेत. नोट नंबर 7, डिप्रिशिएशन अँड ॲमॉर्टायझेशन एक्सपेन्सेस. आता पहा, त्या स्थिर मालमत्ता आहे, विविध प्रकारच्या मालमत्ता, ह्या मालमत्तावर आपण घसारा वजा करतो आणि तो घसारा या हेडिंगखाली येतो. मग घसारा बिल्डिंगवरील असेल, प्लांट अँड मशिनरी, व्हेकल, इक्विपमेंट, फर्निचर, ब्रँड्स, कम्प्युटर सॉफ्टवेअर अशा ह्या ॲसेटवरील हे डिप्रिशिएशन इथे आपल्याला विचारात घ्यावं लागतं. नोट नंबर 8, अदर एक्सपेन्सेस, स्टोअर्स अँड स्पेअर्स, पॉवर, फ्यूल अँड ऑइल, रेंट, इन्शुरन्स, repairs and maintenance, buildings, machinery, furniture, vehicles, equipments, rates and taxes, miscellaneous expenses, provision for doubtful debts, payments to auditors for audit work, taxation work, company law matters, management services, other services, distribution expenses, sales commission, advertising, showroom expenses, discount allowed, loss on foreign currency transaction, exceptional item, restructuring cost, disposal of investment, disposal of fixed assets, litigation settlement, reversal of provisions, write down of stock, extraordinary items, loss from attachment of property, loss from earthquake, profit from insurance claim. हे सगळे नॉमिनल अकाउंटमध्ये येणारे जे घटक आहेत, स्टोअरमध्ये आपण ठेवलेले स्पेअर पार्ट्स असतील, विजेचा खर्च असेल, पॉवरचा खर्च असेल, फ्यूल किंवा ऑइलचा खर्च असेल, भाडं दिलेलं असेल, इन्शुरन्सचा असेल, दुरुस्तीचा मेंटेनन्सचा असेल, मग ते बिल्डिंगचं मेंटेनन्स असेल, मशिनरीचं असेल, फर्निचरचं असेल, व्हेकलचं किंवा इक्विपमेंटची दुरुस्तीचा खर्च असेल, रेट्स अँड टॅक्सेस, काही मिसलेनियस प्रोव्हिजन फॉर डाऊटफुल डेब्ट्स आणि पेमेंट्स टू ऑडिटर, जो लेखापरीक्षक असतो त्याचाही खर्च, त्याची ऑडिट फी, टॅक्सेशन काही चार्जेसची कामाचा खर्च असेल, कंपनी लॉ मॅटर्समध्ये काही लॉयरचा इथे सल्ला घेतला त्यासाठी द्यावे लागलेले फी असेल, मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसवर केलेला काही खर्च असेल, अदर सर्व्हिसेस असतील किंवा डिस्ट्रीब्युशन वितरण खर्च असेल, सेल्सवर कमिशन दिलेलं असेल, जाहिरातीचा खर्च असेल, शोरूमचं भाडं असेल किंवा शोरूम एक्सपेन्सेस असेल, डिस्काउंट अलाउड म्हणजे तुम्ही विक्रीवर डिस्काउंट दिलेला असेल, त्याच्यानंतर कंपनीचे काही इन्व्हेस्टमेंट असेल फॉरेन करन्सीमध्ये आणि त्याच्यामध्ये लॉस झाला असेल तर असे लॉसेस, एक्सेप्शनल आयटम्समध्ये रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट म्हणजे काही रिस्ट्रक्चरिंग केलं असेल आराखडाच्या बाबत तो असेल, डिस्पोजल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, एखादी मालमत्ता डिस्पोज केल्यास त्यासाठी करावा लागलेला खर्च असेल, डिस्पोजल ऑफ गुंतवणूक आणि त्यानंतर ॲसेटसुद्धा, त्यानंतर लिटिगेशन सेटलमेंट्स असेल, काही घटकांच्या संदर्भात तर तडजोडी केलेल्या असतील त्या, रिव्हर्सल ऑफ प्रोव्हिजन, काही प्रोव्हिजन केलेलं असतील फ्युचर त्याचे काही रिव्हर्सल असेल, राईट डाऊन ऑफ स्टॉक काही राईट डाऊन केला असेल किंवा तो काढून टाकला असेल तर असा, त्यानंतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटममध्ये लॉस फ्रॉम अटॅचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, काही मालमत्तेच्या संदर्भात काही मालमत्तेशी तुमचा संबंध आहे आणि त्याची काही लॉस झाला असेल तर असा लॉस, आणि लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक किंवा एखाद्या वेळेला भूकंपामुळे काही नुकसान झालं असेल व्यवसायाचं तर असा लॉस, देन प्रॉफिट फ्रॉम इन्शुरन्स क्लेम, आणि जर आपल्या मालमत्तेचा विमा असेल आणि विम्याच्या माध्यमातून काही प्रतिफल मिळालं असेल आणि त्यामध्ये तुम्हाला नफा झाला असेल तर असे घटक हे अदर एक्सपेन्सेस ह्या घटकाखाली येतात. आणि त्यानंतर आपण फायनल अकाउंट बनवत असताना प्रेझेंटेशन ऑफ व्हेरियस आयटम्स इन फिनान्शियल स्टेटमेंट्स, मित्रहो हे सर्व घटक आपल्याला चांगल्या प्रकारे ध्यानात ठेवावे लागतील. वी हॅव टू प्रॅक्टिस
more and more time for preparation of financial statements, because it is very essential, and these are the parts which is concerning to profit and loss account and balance sheet also. You see here different kinds of points. My dear students, this is the last lecture for theory part. After this lecture, we are going to start the problems of final accounts.